नाजरीन पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का रंगारंग मेला जारी है तो कल पिशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स ਨੂੰ 159 रन के बड़े हदफ नाल शिकस्त देती टोटली आउट क्लास किया जी कराची किंग्स की टीम ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ टारगेट की गल करिए तो PSL सीजन 11 का सब तो वड्डा टारगेट पिशावर ज़ल्मी ने बनाया। हरीफ टीम ਨੂੰ 247 रन का जितने लिए हदफ दिता गया। तो नाल ਅਸੀਂ गल करिए मोहम्मद हारिस की जिन्होंने बारे किया जाता है कि टुलर ने तो वो 0 रन बनाकर आउट हुए हैं तो उन्होंने सानू गलत साबित नहीं किया। स्टार बैटर बाबर आजम की गल करिए जी बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने बल्ला चल गया तो उन्होंने कल 87 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेडी है जिंदे विच 10 चौके तो 2 छक्के शामिल ने तो 170 की स्ट्राइक रेट नाल खेडे ने। जिहड़ा कहा जा रहा है कि जी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेडते उन्होंने कल मॉडर्न डे क्रिकेट खेड के दस्सिया कि अज भी मैं इस खाते में मौजूद है। नाल गल करिए श्रीलंका के ओपनर कुशाल मेंडिस की उन्होंने 109 रन बनाए ने। बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी ने टैक्नीकली सॉलिड ने तो अपनी टीम में उन्होंने कल वाह बैक किया है। इस अलावा असी जो कराची किंग्स की गल करिए नज़र आ रहा है कि वह कल खेडन नहीं आए क्योंकि उन्होंने अपना होम ग्राउंड से उन्होंने एज सीगा। तो असी डेविड वार्नर का जो जिक्र करिए तो पता है सिडनी में उन्होंने एक केस चलता पाया ओवर स्पीडिंग का मामला सीगा उन्होंने पुलिस ने रोकया तो उन्होंने एक ब्रीच टेस्ट लिया गया जिंदे बाद साबित हो गया कि वो ड्रिंक करके ड्राइविंग करते पाए सन। वो भी कल 0 रन बनाकर आउट हुए ने। मोहम्मद वसीम की गल करिए UAE के कैप्टन ने वो भी कल नहीं चल सके तो वह भी फिर सर झुकाए पवेलियन लौट गए। नाल आजम खान थोड़ी बहुत इंटेंस जरूर दिखाई लेकिन 25 रन बना के वो आउट हो गए ने। इफ्तिखार अहमद की तारीफ बनती है 4 विकेट उन्होंने हासिल की तो पिशावर ज़ल्मी को जोड़ा जितवान वास्ते उन्होंने भी अपना एक अहम किरदार अदा किया तो यह मैच पिशावर ज़ल्मी के हक में रहा। मियाँ असगर सलीमी साडे नाल मौजूद ने। मियाँ साहब कल तो बिल्कुल ही आउट क्लास किया पिशावर ज़ल्मी ने। खास तौर पर जो बाबर के फैंस ने वो बड़े खुश ने कि चलो जी घट तो घट हुण बाबर ने थोड़ी बहुत इंटेंट तो दिखाई है मॉडर्न क्रिकेट की कहोगे कराची की शिकस्त की वजह की समझते हो तुसीं? मुफाद साहब अगर देखा जाए पाकिस्तान सुपर लीग का होने तक का जो सब तो वड्डा मुकाबला सी वो कल ही है कराची किंग्स और पिशावर ज़ल्मी के दरम्यान। और मैं समझना वा कि पिशावर ज़ल्मी ने कल जिस तरीके दे नाल नैशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची दे विच शानदार खेल का मुजाहरा किया और 159 स्कोर तो रिकॉर्ड साइज फतह भी हासिल की तो मैं समझना वा कि पिशावर ज़ल्मी सब तो पहले इस शानदार मुकाबले वास्ते कामयाबी वास्ते मुबारकबाद की मुस्तक हैगी। और सब तो वड्डी जिहड़ी अपना मुबारकबाद है मेरा ख्याल है कि वो बाबर आजम ने कल जिहड़ी बैटिंग की है 87 रन बनाए ने नाकाबिल शिकस्त रहे गए ने। इस तो पहले तुहानूं अच्छी तरह याद होएगा कि बाबर आजम की जिहड़ी परफॉर्मेंस हैगी सी बड़ी तनकीद का निशाना उन्होंने बनना पिया हैगा सी। ਅਸੀਂ उस वक्त भी कहते सी हुण भी कहने गए हैं कि बाबर आजम बिलाशुबा बहुत वड्डा प्लेयर हैगा और वड्डा प्लेयर वड्डा ही हुंदा है और वड्डे प्लेयर की हमेशा जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत वड्डी हुंदी है। सब तो बाज़ औकात जिहड़ा हैगा ना अप्स एंड डाउन तुसीं समझदे जे कि हर प्लेयर दे आंदे ने लेकिन जिहड़ा है ना बाबर आजम दे भी ये फेज हैगा सी। लेकिन उन्हें जिस तरीके नाल कल कराची किंग्स चूँकि उन्हों का होम ग्राउंड हैगा सी और उत्थे जिहड़ा है ना उन्होंने शहर दे विच जाके पिशावर ज़ल्मी का परफॉर्म करना मेरा ख्याल है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस से तमाम खिलाड़ी जिहड़े हैगे ने ना उन्होंने खराजे अकीदत भी पेश करना चाहिए उन्होंने कारकरदगी नूं सराहना भी चाहिए हैगा। तो सब तो वड्डी जिहड़ी गल है कि बाबर आजम ने ना सिर्फ 87 स्कोर किया बल्कि 12,000 रन भी बना ले तो एक किड्डा वड्डा रिकॉर्ड हैगा। इस तो पहले कि जिहड़ा है ना पहले भी विराट कोहली सी और उनके बाद जिहड़े हैगे ने होर भी जिहड़े दुनिया के जिहड़े बहुत घट प्लेयर हैगे ने जिन्होंने 12,000 रन का हदफ अबूर किया हैगा। तो मेरा ख्याल है कि बाबर आजम नूं 12,000 रन बनाने तो और एक बहुत वड्डी फतह हासिल करने तो भी जिहड़ी हैगी है मुबारकबाद हैगी है। और असीं उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके नाल पिशावर ज़ल्मी ने कल कराची किंग्स पाकिस्तान सुपर लीग की सब तो वड्डी जिहड़ी टीम है सब तो फेवरेट टीम है उनके खिलाफ शानदार कारकरदगी का मुजाहरा किया। उनके बाद उम्मीद की जा रही है कि जिहड़े खिलाड़ी हैगे ने वो इस तरह की जिहड़ा उम्दा कारकरदगी का मुजाहरा जिहड़ा है ना अगे भी करेंगे। तो तुहानूं ये भी जरा दस दें कि जिहड़ा कौशल मेंडिस हैगा ये श्रीलंका के प्लेयर हैगे ने इन्होंने कल के मैच के विच सेंचुरी की हैगी है तो 3 विकटां ते 246 स्कोर जिंदे विच कौशल मेंडिस की सेंचुरी भी शामिल हैगी। और अपना कौशल मेंडिस वाहद श्रीलंकन प्लेयर हैगे ने जिन्हां ने PSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ और दूसरी सब तो ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 191 ਰਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਰਾਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੌਸ਼ਲ ਮੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ और बाबर आजम ਦੇ दरमियान। और एक ਜਿਹੜਾ बाबर आजम ने ਜਿਹੜਾ नाकाबिल शिकस्त 87 स्कोर बनाया है और एक हमेशा सवाल उठता हैगा सी कि बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है लेकिन मैच विनिंग प्लेयर नहीं हैगा।
ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੈਚ ਵਿਨਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੈਡ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਚਾਰ ਟੌਪ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਵਰਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਫੈਨਸ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ PSL, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋ ਸਕੋਰਿੰਗ ਮੈਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਹਰਾ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸਤ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ 159 ਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਬੁਰੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਖੁਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਚਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਹਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਵਾਰਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਜੈਸਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਟੀਮ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕ ਕਪਤਾਨ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਓਵਰਵੇਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਵੇਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਨਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸੀ ਸਲੀਮ ਯੂਸਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਈਏ ਕਿ ਵਸੀਮ ਬਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਲੀਮ ਯੂਸਫ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੰਕਿ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਲੀਮ ਯੂਸਫ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਕੈਚ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਵਿਕਟ ਕੀਪਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਰੂਸ਼ਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਕੋਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਚूंकि ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਮੋਇਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚूंकि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੰਭਲ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਚ ਅਗਰ 2-3-4 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਡਬਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੌਕੇ ਜਾਂ ਛੱਕੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਿੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪਲੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕੋਲ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 40 ਰਨਸ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਨਾਟ ਆਊਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੱਖ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਤੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2-3 ਇਵੇਂ ਦੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਹੈ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਬੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਦਾ, ਇਹ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੇਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਤਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 40 ਰਨਸ ਦੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਛੱਕੇ ਤੇ 3 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹਿੱਟਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੌਕੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਛੱਕੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਅਗਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਲਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ 246 ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ 87 ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਚੂੰਕਿ ਮੌਕਾ ਸ਼ਨਾਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟਕਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪੈਂਟੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੈਂਟੀ ਲਾਈ, ਚੌਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਛੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 14 ਗੇਂਦ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 12 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 40 ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹਿੱਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਯੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਜੋ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25, 26, 27 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ 11 ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 11 ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ
ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਬਦੁਲ ਸਮਾਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਚਾਰੋਂ ਮੈਚਸ ਹਾਰੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲੀਅਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 92 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲੀਗ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਇੰਗ 11 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਊਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਤੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਚ ਹੈ